लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री आनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। तुम्भवाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। तुम्भवाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। चला पथे से आलोक, चला पथे से आलोक मो सारा जीवनर। तुम्भवाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। आशा साउंड स्टूडियो माध्यम रे लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री प्रभुंकर दास आचार्य संग्राम केशरी सिंह संवाद सीडी ईश्वरंक सहयात्री हनक उपस्थापना करुअछि। प्रिय बंधु, आपण जीवनर चलापथरे काहा संगे चालू अछंती? 65 वर्ष बयस हनक मनस्थ कले ईश्वरंक सहित चलिबाकू एवं 365 वर्ष बयस पृथ्वी वक्षरु स्वर्ग को स्वदेह उठाई नियाजिबा पर्यंत से अपना संकल्परू पछकू फेरिले नहीं। अपना जीवन यात्रा रे से थिले ईश्वरंकर संतोष पात्र। सांसारिक जंजाल मध्यरे से मजी हजी जाई नथिले आ जीवनर प्रतिटी क्षेत्र रे से ईश्वरंको अग्राधिकार देले। चलापथरे ईश्वरंकर संगति पाई ताहांक सहयात्री भावरे शेष पर्यंत चलिले एवं चालू चालू शेषरे ईश्वरंक गृह स्वर्गरे पहुंचिले। हनकंकर जीवन आमकु एई आह्वानमूलक प्रश्न पचारे, आजी तुमे काहार सहयात्री आउ किए तुम संगरे चालुचंती? मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने, आचार्य संग्राम केशरी सिंह एई सीडी अर्थात ईश्वरंक सहयात्री हनक एई प्रसंग माध्यम रे एई अनन्य व्यक्ति को आपनक सहित परिचित कराइचंती जे वास्तव रे आपनक जीवन निमंते यथेष्ट अटंती। आपण एई संवादटी प्रार्थनार सहित शुणंतु एवं तांकर जीवन परी आपनक जीवन को ईश्वरंकर पाद तले थोई दियंतु। से आपनको निश्चित भावरे तांकर आशीर्वादर पूर्णता देबे। प्रिय बंधु नमस्कार। प्रभु आमान को आउ एक सुजोग देइछन्ते तांकर वाक्यर निकटवर्ती हेबा पाई। ईश्वर ताहांकर वाक्य को एक अमूल्य संपद भावरे विश्वासी मानकर जीवन निमंते देई अछन्ते। जे प्रकार एब्री पुस्तक रे लिखा जाए जे पुरातन काल रे परमेश्वर भाववादी मानक द्वारा कथा कहिले, शेष काल रे से अपना पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा कथा कहिले। पुरातन नियम रे हो किंबा नूतन नियम रे हो, ईश्वर कथा कहिबा परमेश्वर से ताहांक लोक मानकु वाक्य देई अछन्ते, कथा कहि अछन्ते, कारण ताहांक वाक्य रे जीवन अछि। सही वाक्य विश्वासीर निमंते बड़ आवश्यक अटे। प्रभु जीशु सेथिर गुरुत्व को बुझिले एवं से कहिले, विश्वास करुथिबा लोक माने जो माने विभिन्न परीक्षा प्रलोभन मध्य दे गति करन्ति से माने बंचिबे केमिति? से कहिले, ईश्वरंक मुखरु निर्गत प्रतिटी वाक्य रे बंचिबो। भाई भौणी माने आम माने बंचिबा निमंते अनेक किछि करिथाओ, अनेक किछि खाइथाओ पीथाओ, किंतु आत्मा रे बंचिबा निमंते एक जीवंत आहार परमेश्वर देई अछन्ते, ताहा होछि ताहांकर जीवंत वाक्य। ईश्वरंकर वाक्य अन्य समस्त विषय ठारो भिन्न अटे, जेहेतु प्रथमे ताहा ईश्वरंकर अटे
ଈଶ୍ୱର ଜୀବିତ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ଏହି ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀ। ଆଉ ସେଥି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହନୋକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ନ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, ସେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାରଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ବହୁତ କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ହନୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର, ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ହନୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଗମନାଗମନର ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ହନୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ସହଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଠେଇ ନିଆଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ପାଦ ପକାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲି, ହନୋକଙ୍କର ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ଚାଲିକୁ, ତାହାଙ୍କର ଗମନାଗମନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଅଟେ। ବାଇବଲରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଅଳ୍ପ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ଏବ୍ରୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଜିହୁଦା ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଠି କେବଳ 45ଟି ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଦି 5 ଅଧ୍ୟାୟ 21-24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ। ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସିଲେ ଏବ୍ରୀ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ କେବଳ 29ଟି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଏବଂ ଜିହୁଦା ପତ୍ର ତାର 14 ଏବଂ 15 ପଦରେ 52ଟି ଶବ୍ଦ। ନୂତନ ନିୟମରେ 81ଟି ଶବ୍ଦ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ 45ଟି ଶବ୍ଦ। ସମୁଦାୟ 126ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଛି। ଜଣକର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କେବଳ 126ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ, ଓ ତାହା କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଟେ। ଧନ୍ୟ ସେହି ବିବୃତ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ପଢ଼ିଲେ, ଜଣେ ଶୁଣିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ହନୋକଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ କହେ। ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ସହଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ କିପରି ଚାଲିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ କିପରି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବିରାଟ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ମୋଶାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବଳ ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ 70 କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଳ୍ପ କେତେ ଲୋକ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମୀ ହୋଇପାରେ 100 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଆଉ 100ରୁ ଆଉ ଅଧିକ ବର୍ଷ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ କେଡ଼େ ସୀମିତ, ସେ କେଡ଼େ ଅଳ୍ପାୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ବେଳେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ
ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭାଗରୁ ଲୋକମାନେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଆମମାନେ ଦେଖିଛୁ। ଯେତିକି ସମୟ ବି ଆମମାନେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ, ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେତିକି ସମୟ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛୁ କି? ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହୋଇପାରୁଛି। ଅଥଚ ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ପାଠ କଲୁ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ହନୋକ ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ କେବଳ ହନୋକଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ହନୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନର କିଛିଟା ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କିଛିଟା ବିଷୟ ଆମମାନେ କରୁ ବା ହେଉ ବା କହୁ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହେବା ତାହା ଏକ ଧନ୍ୟ ଜୀବନଟେ, ତାହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନଟେ, ତାହା ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହନୋକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁନାହୁଁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମମାନେ ଜଣକୁ ଦେଖୁ ଯେ କି ମଣିଷ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଥରେ ନୁହେଁ ବାରବାର ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶରୁ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ଏ କଥା କହିଲେ, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭେ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ହନୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆମମାନେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନେବାକୁ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ହନୋକଙ୍କର ପରି ଆମମାନେ ହେଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ହନୋକଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିରଳ ଏବଂ ବିଶେଷ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ପଢ଼ୁ, ଆସୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ, ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ି ଦେବାର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହନୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି, ଯେ କି ତାହାଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଦମ ଯେ କି ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ 930 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମମାନେ ଦେଖୁ ହନୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଆୟୁଷର ସମୟ ହେଉଛି କେବଳ 365 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିକି। ବା ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଯୌବନ କାଳରେ ସେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଉଠେଇ ନିଆଗଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଜଗତରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଳ୍ପ ସମୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରୁ କରୁ ବଞ୍ଚିବା, ତାହାଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରୁ କରୁ ବଞ୍ଚିବା। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା, ଜୀବନର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଜୀବନର ସଫଳତା
ସେ କେତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ କମ୍ ସମୟ ବି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ସେଇ ଜୀବନକୁ ସଫଳତାର ଜୀବନ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ସେଇ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହନୋକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ତାହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପାୟୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଅଳ୍ପ କାଳର ରହଣୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସନ୍ତୋଷର କାରଣ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ହନୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ନ ଦେଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ହନୋକ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର। ପ୍ରିୟମାନେ, ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟଟା ପାଇବା କେଡ଼େ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ହନୋକ ପାଇଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ସେଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅନୁମତି ପତ୍ର, ଏହି ଅଧିକାର ପତ୍ର, ଏହି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅଛି ତ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେମିତି ହନୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଅଛି ତ? କାରଣ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିହୁନରେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଅମର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ଯେତେ ଭଲ ଥାଉ, ଯେତେ ଅଧିକ ଥାଉ, କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ସେ ଦେଇଥିବା ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସେ ଦେଇଥିବା ଉପାୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ସେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପହାର ଭାବରେ ଦେଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ, ଯେପରି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବିନା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଦାବି କରି କହିଲେ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏକମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣର, ସେ ଏକମାତ୍ର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର, ସେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଅଧିକାର ପତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ହନୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ହନୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ତେବେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ହନୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ? କେତୋଟି କାରଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇକି ଚାଲିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହନୋକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଅରେ ଭାସି ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବାଛି ନେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଅଟନ୍ତି, ଅନେକ ସହଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହିତ ନଥିଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସଙ୍ଗୀ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି,
ତାହେଲେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି? ସେହି ବାଟକୁ କି ପ୍ରକାର ବାଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ସେହି ବାଟ କୁଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି, ତାହାର ଅନ୍ତିମ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଜଗତର ରହଣି କାଳରେ ଏବଂ ସଂସାରର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜୀବନଦାତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଚାଳକ, ପାଳକ, ପ୍ରତିପାଳକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସଙ୍ଗୀ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଚାଲିବାର ନିମନ୍ତେ। ସେ ତ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ନାମରେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ନ କରିବା? କାହିଁକି ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣାର ନ କରିବା? ହନୋକ ତାଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ, କାରଣ ଏହି ସଂକଳ୍ପରେ ସେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନିଜ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଚାଲିବି ନାହିଁ, କିଏ ବା ଏ ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶର ମାର୍ଗରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିବି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ସଙ୍ଗୀ କରିବି। ସେଇଟା ଥିଲା ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରିକି ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଜିହୁଦା ପତ୍ର ତାର 14 ଏବଂ 15 ପଦରେ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲେ, ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହନୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ। କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରାଗଲା? ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଦି 4 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। 4 ଓ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ 2 ଜଣ ହନୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଏ 2 ଜଣ ହନୋକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୁରାପୁରି ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର 2 ଦିଗ 2 ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ 2 ବିପରୀତ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ତେବେ ଆଦି 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ହନୋକ କିଏ? ସେ ହନୋକ ହେଉଛନ୍ତି କଇନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଗଣନା କଲେ ସେ ହୁଏତ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ, କାରଣ ଆଦମଙ୍କର ପୁଅ କଇନ, କଇନର ପୁଅ ହେଉଛି ହନୋକ। ସେହି ହନୋକ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବ୍ରୀ ପତ୍ରର ଲେଖକ ଏହି ହନୋକଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ଅଟନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ କଇନର ପୁଅ ହନୋକ, ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଧର୍ମପ୍ରିୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏତ ଭଲ ଦେଖାଯାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କର କାମ ହୁଏତ ଭଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜୀବନରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କଇନର ପୁଅ ହନୋକ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହନୋକଙ୍କର କଥା ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମକାଳର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି,
तुमने संसार बाहरी आस निज निजक पृथकीकृत कर आ मन रखु प्रिय माने ख्रीष्ट विश्वासी भाव में जीशु ख्रीष्टर शिष्य शिष्या भाव में आपण एवं मो संसार लोक मान सहित समान नहु। दिने आम माने से मानक परि थिलु, किंतु आज आम माने पृथकीकृत जीवन काटुअछु, कारण आम मानकर जीवन ख्रीष्टर जीवन को अनुगमन करी करी चले। ख्रीष्ट ए सांसारिक मनुष्य सदृश बंचिले नाही, ईश्वरंकर पुत्र भाव से जीवन काटिले। जणे ईश्वरंकर संतान किपरि बंचिब सेटा ही से आपणार जीवन रे आदर्श स्वरूप से देखेले एवं तापर से शिष्य मान को डाकी कहले मोहर अनुगमन कर। मु जेमिति पितांकर संतोष भाजन जीवन काटुअछि, पिता जहा जहा चाहती मु ताहा करिबाकु चेष्टा करिछि, पिता जहा इच्छा करंती मु सेही सब कथा कहिबाकु चेष्टा करिछि, मोर आचरण से प्रकार हिछि, तुम माने मोहर अनुगमन कर। प्रिय माने आमे ईश्वरंकर लोक भावरे ईश्वरंकर रक्तकृत संतान संतति भावरे संसारर लोक मानक ठारो भिन्न अटु। आमे दिने से प्रकार थिलु, किंतु ईश्वर आमको से अंधकार राज्य पृथक करी बाहर करी आनिले एवं आपना प्रिय पुत्र जीशु ख्रीष्टंकर आलोकर राज्य मध्य आमको संस्थापन करी अछंती। आमने दिने विनाशर मार्गर बाटोई थिलु, किंतु आज जीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करिबा द्वारा आमने अनंत जीवनर पथरे यात्रा करूछु। आममानकर बाट भिन्न, आममानकर चालीचलन भिन्न, आममानकर कथावार्ता, आममानकर भावभंगी, आममानकर आचरण, आममानकर व्यक्तित्व, आममानकर सबकिछि पूरापूरी भिन्न अटे। कारण आममानक विषय कहा जायछि बाइबल रे जे केही ख्रीष्टंक ठारे अछि तार पुरातन विषय सब लोप पाई अछि, देख से संपूर्ण नूतन होई अछि। आपण एवं मु आम माने नुआ सृष्टि अटु, नुआ व्यक्ति अटु, नुआ लोक अटु। आम माने पुरातन स्वभाव अनुसार चली पारिबु नाही, आम मानकु भिन्न ही रहिबाकु हबो। समस्ते ताहा करि पारंती, किंतु आपण एवं मु ताहा करि पारिबु नाही, कारण ईश्वर एवं ताहांकर वाक्य से प्रकार हेबा पाई, से प्रकार करिबा पाई बारण करे, मना करे। हनक जणे भिन्न व्यक्ति थिले, सेटा होछि प्रथम विषय। द्वितीय से केवल भिन्न व्यक्ति थिले ताहा ही नुहे, से मध्य भिन्न भावरे बंचिले। जो पर्यंत आपण एवं मु भिन्न व्यक्ति रे परिणत हेइनाहु, से पर्यंत भिन्न भावरे मध्य बंचि पारिबा नाही। साउल जेतेबेले बापांकर गध खोजु खोजु सामुएल को कतिरे पहुंचिले एवं से समय इस्राएल लोक माने जने राजांक पाई दाबी करुथिले ईश्वरंक निकटरे, एवं सामुएल को परमेश्वर कहि दिथिले तुमी सेमानकर दाबी अनुसार सेमान पाई गोटे राजांक निरूपण कर। एवं जेतेबेले साउल किशोर पुत्र साउल जेतेबेले सामुएलकर निकट को जाउछंती हजि जाइथिबा गध विषय तांको पचारिबा निमंते, कारण सामुएल जने दर्शक मध्य थिले, भाववादी केवल थिले ताहा नुहे, जने दर्शक थिले। ईश्वर ताहांको विभिन्न परिस्थितिर विषय देखै दउथिले, आउ से लोक मानकु कहि पारुथिले। आउ सेति पई साउल एवं तांकर बंधु जेतेले सामुएल को निकट को जाउछंती, से समय परमेश्वर सामुएल को कहउछंती, ओ सेही लोकटा जे तम पाखको आसुची, तुमे ताहांको अभिषेक कर, ताहांको इस्राएल रो अग्रणी कर। प्रथम राजा भावरे साउल से निर्दिष्ट होउछंती। तबे से साउल जेतले सामुएल कोठारो विदाय नै कि निज घर को फेरुछंती, कारण सामुएल तांको कहिदेले जे देख तुमे जो गध मान को खोजस तुमर से हजि जाइथिबा गध माने मिलिलेनी, बापा से मान को पाइले, एबे बापा केवल तुम विषय चिंतित अटंती, किंतु तुम व्यस्त हो नाही, किंतु तुमे मो पाखरे आज रुह, मो तुमको ईश्वरंकर योजना, ईश्वरंकर वाक्य जणैबी, ईश्वर तुम पाई कौन संकल्प करि अछंती ताहा मु तुमको जणैबी। आउ से दिन सामुएल को सांगरे रहिले, किंतु परदिन जेतले सामुएल को ठारो से विदाय नै कि जाउछंती, जीवा पूर्व सामुएल तांको कहिदेले देख तुमे एठु गला परे कोन कोन हबो मु तुमको जणौछि। प्रथम विषय होछि ईश्वरंकर आत्मा तुम उपरे आसीबे, आउ तुमे जणे भिन्न व्यक्ति रे परिणत होई जिवो, एक भिन्न लोकरे बदली जिवो, तुमर आभ्यंतरीण विषय बदली जिवो।
प्रिय बंधु ताहा ही हुए जेतेबेले ईश्वरंकर आत्मा आपणक उपरे मो उपरे आसंती आममानकर अंतर मध्यरे वास करिया पय आरंभ करंती तांकर प्रथम कार्य होची आम्भ माननकु से बदलै दियंती आम्मानकु ईश्वरंकर लोकरे परिणत करंती ईश्वरंक संतानरे परिणत करंती आ से जेतेबेले आसी आम्मान थारे वास करंती सेतेबेले आम्मानकर आचरण बदली जाय आम्मानकर मन बदली जाए आम्मानकर चरित्र बदली जाए आम्मानकर सबकिछि परिवर्तित हो जाए ईश्वरंकर आत्मांकर साहाय्य बिना मनुष्य निजे निजको बदलै पारे ना कौन सी प्रकार अभ्यास ताको बदलै पारिबो नाही जो पर्यंत ईश्वरंकर आत्मा जने मनुष्य को सठिक भावरे न बदलैछंती मुई एई कथा कहिया पई चाहे जे पवित्र आत्मा आम्मान को ईश्वरीय गुणरे परिपूर्ण करे ईश्वरंकर मनर मत लोक हवा पाई से आमान को बदलांती से जीशुंकर स्वभाव को नहीं कि आमठारे रोपण करंती एवं ताहाकु कार्यकारी करांती सेतेबेले आमने आत्मांकर फल सबु आमने फळिबा को पाऊ आत्मांकर जो गुण गुड़िक गलातिया 5 पर्व 22 पदरे लिखा जाइछि से गुड़िक आममानकर जीवन रे परिलक्षित हुए ईश्वरंकर आत्मांक बिना जणे मनुष्य से उत्तम विषय को बदली पारे नाही हनक जणे भिन्न व्यक्ति भावरे बंचिले कारण से जणे भिन्न व्यक्ति थिले आदि 5 पर्व रे लिखा जाउछि 22 पदरु 24 पद मध्यरे देखिले आमाने देखुचु जे से ईश्वरंक संगरे गमनागमन कले ईश्वरंक सहित चलिबा एक भिन्न अनुभव अटे सृष्टिकर्ता ईश्वर जे कि आम्मानकर पालक पिता अटंती आम्मानकर प्रतिपालन करंती से आम्मानक सहित अंतरंग सहभागिता एवं संपर्क मध्यरे आसीबाकु चाहंती से इच्छा करंती आमे तांको संगरे रहू तांको सहित रे चालू तांको संगरे आलाप करू जेते अधिक समय तांको सहित आमाने खेपण करिबा सेते अधिक ताहांकर जीवन आम्मानको प्रभावित करे आमाने सेतेबेले ईश्वर परायण लोकरे परिणत हो हनक से प्रकार जणे व्यक्ति हेले जेहेतु से ईश्वरंक संगरे चलिले आज आमने विश्वासी भावरे केमिति ईश्वरंक संगरे आमने चालू बाइबल रे लिखा जाए 2 कोरिन्थिय 5 पर्व 7 पदरे आमे दृश्य विषय द्वारा नुहे किंतु विश्वास रे आमने चालू अछु दृश्य विषय गुड़िक द्वारा आमने परिचालित हेउना ख्रीष्ट विश्वासी भावरे ईश्वरंकर संतान संतति भावरे यीशु ख्रीष्टंकर अनुगामी भावरे आमने विश्वास रे ताहांकर अनुगमन करू विश्वास रे ताहांक सहित चालू विश्वासीर जीवन होउची विश्वासर जीवन द्वितीय आमने केमिति चालू बा चालिबा दरकार ताहा होउची आमने ज्योति रे चालिबा दरकार प्रथम जोहन 1 पर्वर 7 पदरे लिखा जाउची ईश्वर होचंती ज्योति स्वरूप परमेश्वर ताहांक ठारे अंधकारर लेस नाही अतएव जो माने ताहांक सहभागिता रे आसंती से माने ज्योति रे आचरण करिबा को हबो एफिसिय 5 पर्व रे कहा जाए जे विश्वासी माने यीशु ख्रीष्टंकर अनुगामी माने शिष्य माने से माने होचंती आलोकर संतान अतएव आलोकर संतान मानक परि से माने आचरण करिबा को हबो आम माने ज्योतिर्मय परमेश्वर सहित चलवा हेले ज्योति रे आचरण करने को हब विश्वास रे चलवा ज्योति रे चलवा किंतु आउ गोटे विषय लिखा जाउची ईश्वर वाक्य रे आमोस 3 पर्वर 3 पदरे 2 जण व्यक्ति एक परामर्श न हेले एकत्र चलिबे केमिति आ एटा सत कथा 2 जण लोक एक परामर्श न हेले एक मत न हेले एकत्र चलिबा संभवपर नुहे प्रिय बंधु ईश्वरंक संगे चलिबा को चाहंती कि ताहले ईश्वरंक सहित एक परामर्श विशिष्ट हुवंतु ईश्वरंक सहित सहमति हुवंतु ईश्वरंक सहित एकमत हुवंतु तेबे जाई कि ईश्वरंक संगे चली पारिबे ए पाखरे शैतान संगे सहमति है कि शैतान सहित रे एकमत है कि एक परामर्श है कि आपण आ मु ईश्वरंक संगे चली पारिबा नाही पाप संगे छंदी है कि पवित्र ईश्वरंकर सहभागिता रे चली पारिबा नाही ईश्वरंकर सहित रे चलिबा को हेले ईश्वरंक संगरे गमनागमन करिबा को हेले ईश्वरंक सहित रे एकमत हवा को हबो ईश्वरंक सहित रे सहमति हवा को हबो ईश्वरंक सहित रे एक परामर्श मध्य रे प्रवेश करिबा को हबो तेबे जाय कि प्रिय माने आपण एवं मो
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବା। ହନୋକ ତେବେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ପ୍ରକାର ହେଲା ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଦୂର ଏକମତ ହେଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମୋର ପାଳକ ପିତା, ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟତିରେକେ ଏକୁଟିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ କେବଳ ଦିନକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତରେ ଏକମନା ହେଇକି, ଏକମତରେ ପ୍ରବେଶ କରି, ଏକ ପରାମର୍ଶ ହେଇକି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯାବଜୀବନ, ଯଦି ବା ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା, କେବଳ 365 ବର୍ଷର ପାଇଁ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ 300 ବର୍ଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ହନୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। କାରଣ ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଥା କହିଲେ। ଜଣେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଥା କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥା ପରସ୍ପର ଖାପ ଖାଏ। ଖାପ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖାପ ଖାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହନୋକ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲେ। ହନୋକ ଥିଲେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳଣି ହେଉଥିଲା। ସେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଥା କହିଲେ। ସେ କ'ଣ କଥା କହିଲେ, କି ପ୍ରକାର କଥା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଥିଲା, ସେହି ବିଷୟ ଜିହୁଦା ପତ୍ରରେ ଜିହୁଦା ଲେଖନ୍ତି, ତାର 14 ପଦ ଏବଂ 15 ପଦରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ଯେ କି ଆଗାମୀ ବିଷୟକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣେଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନର ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ସେ ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବବାଦୀ, ଯାହାଙ୍କୁ କି କୁହାଯିବ ଶେଷ କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଜଣେ ଭାବବାଦୀ। ଆଉ ସେ ସାହସର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଖାପେକ୍ଷା ନ କରିକି ସେ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସତର୍କବାଣୀ କହିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହଇକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କି ପ୍ରକାର କଥା ଥିଲା, ଓ ଚେତାବନୀର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ସେ କାଳର ଲୋକମାନେ ଏଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏଡ଼େ ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ଏଡ଼େ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରକୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ମଣିଷର ପାପ ତା ନିଜ ଉପରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଣେ, ତା ନିଜ ଉପରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଆଉ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଆଣେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉପରକୁ ଯଦି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଘଟେ, ଆମେ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ଯାହା କିଛି ଘଟେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତେ, ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ତା ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଆଣେ। ବାକ୍ୟରେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତରରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଘୋଷଣା କରି କହେ ଯେ ପାପର ବେତନ, ପାପର ପରିଣାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଦଣ୍ଡ। ପ୍ରିୟମାନେ, ହନୋକ ସେ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେଇଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରାଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଗାମୀ ବିଚାର ଓ ଆଗାମୀ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚାଲି ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ।
ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ଯେମିତିକି ଲବଣରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏମିତି ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବଦଳିଯାଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣ ପରି ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରି ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କର କଥା, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ହନୋକ ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ? ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁ 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 ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ଉଠେଇ ନେଲେ। ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣନ୍ତି କି ସେହି ହନୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ! ଯୋଉ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ଜୀବନ ଅଟେ, ସେହି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଅଟେ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଆଉ ଏହି ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲା ଉତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସେହି ଜୀବନ କେବେ ବି ମରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି କି ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ହିଁ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଅଛି ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଅ। ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇକି ଜୀବନ କାଟୁ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖେ। ଆଉ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବିତ ମଣିଷ ଭାବରେ ରହୁ, ଜୀବିତ ଲୋକ ଭାବରେ ରହୁ। ସେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ହନୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ। ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଉତ୍ତାରେ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲୋକ ହେଇକି କବରକୁ ଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରାଯାଏ, ତାକୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରି ଦିଆଯାଏ। ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ତାହା କବରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହେବାକୁ ହବ। ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆସୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଇକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇକି ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଅନେକ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ତାହାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସଙ୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ହନୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗତିରେ, ସହଭାଗିତାରେ ଓ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ 100ଟି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସରୁଚି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟିନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ହୁଏତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥିବେ ଯେ ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେବେଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଜୀବନର 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଶେଷ କାଳରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ସେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। এই ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ? ଯେତେବେଳେ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ନାମକରଣ କଲେ ମଥୁସେଲହ।
ଆଉ ମଥୁସେଲହ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ। ସେ 969 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ। ଆଦମଙ୍କର ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆଦମ 930 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଥୁସେଲହ 969 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ। ହନୋକଙ୍କର ପୁଅ ମଥୁସେଲହଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଆଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମଥୁସେଲହ ଜାତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ନାମ ଦିଆଗଲା। ହନୋକ ତାହାଙ୍କୁ ମଥୁସେଲହ ବୋଲି ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ସେଇ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଏ ଯେବେ ମରିବ ସେତେବେଳେ ତାହା ଘଟିବ। ମଥୁସେଲହ ଯେବେ ମରିବ ସେତେବେଳେ ତାହା ଘଟିବ। କ'ଣ ସେତେବେଳେ ତାହା ଘଟିବ? ଯାହା ହନୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ବିଷୟ ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମଥୁସେଲହଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଯିବେ ଏବଂ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମଥୁସେଲହଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଲେମକ, ଲେମକଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛି ନୋହ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା। ନୋହଙ୍କର 600 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ ମଥୁସେଲହଙ୍କର କୋଉ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେମକର ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ଲେମକଙ୍କର କୋଉ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୋହଙ୍କର ଜାତ ହେଲା, ଏବଂ ସେଇଠି ମଥୁସେଲହଙ୍କର ଯୋଉ ଲେମକ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ନୋହଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ এই 600 ବର୍ଷ ଯଦି ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 969 ବର୍ଷ ହେଉଛି। ତାମାନେ ଜଳପ୍ଲାବନ ସେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ବର୍ଷ ମଥୁସେଲହ ମଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ତାହା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବୟସ, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା, କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେତେ ଲମ୍ବା ସମୟର ସୁଯୋଗ ଯେପରିକି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନୁତାପ କରି ଫେରିବେ। ଯାହା ହନୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାହା ନୋହଙ୍କର ସମୟରେ ଘଟିଲା। ସେ ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ବିଷୟ ଆସିଲା। ସେଇ କାଳର ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ 8 ପ୍ରାଣୀ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଢଳାଗଲା ସେଇ ଜଳପ୍ଲାବନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରନ୍ତି, ଯଦି ବା ବେଳେ ବେଳେ ତାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ମଥୁସେଲହ ଯିଏକି ହନୋକଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜାତ ହେଲେ। ହନୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣାଇଦେଲେ ଏଇ ପୁଅଟି ଯୋଉ ବର୍ଷ ମରିବ ସେଇ ବର୍ଷ ତାହା ଘଟିବ ହନୋକ, କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଠେଇ ନେବି, ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ ନ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ହନୋକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିୟ ଭାବବାଦୀ। 2 ଜଣ ଯାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ହନୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। ସେ 65 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 100 ବର୍ଷ ସରିଲା। ଲୋକମାନେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ, ହନୋକ ଏବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। 200 ବର୍ଷ ସରିଲା। ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ବି କହିଲେ ହନୋକ ଏବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। 300 ବର୍ଷରେ ସେ ଉଠେଇ ନିଆଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ହନୋକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। କି ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆହା, ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେଉ। ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହୁ ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକ ହେଉଛୁ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଲୋକ ଅଟୁ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ, ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲି କି ପ୍ରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର, କ'ଣ ତାହା ଦାଗଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି କି, କଳଙ୍କିତ ହେଇଯାଇଛି କି? ଆମେ କ'ଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛୁ କି? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ତ ଆରମ୍ଭ କରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ, ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଗ୍ରହର ସହିତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଥିରୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ।
କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷର ଜୀବନରେ ଦାଗ ଲାଗିଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଳଙ୍କ ଆସିଯାଏ ଏବଂ କଳଙ୍କ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆରମ୍ଭରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହେଇକି ଚାଲୁ, 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଟିକେ 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 ଦୂରେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। 20 25 30 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଆଉ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାସ୍ତବ ନାହାନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଆମମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର ମିଳେଇ କହୁଥିଲୁ, ମୋହର ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଧକାଉଅଛି, ହରିଣୀ ଯେପରି ଜଳସ୍ରୋତ ପାଇଁ ଧକଉଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋର ଶରୀର, ମୋର ଆତ୍ମା ଏତେ ଲାଳାୟିତ, ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛି। ଓ ସେଇଟା ଥିଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଗୁଡାକ କ'ଣ ଉଦାସୀନତାର ଇତିହାସରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି କି? ସେଗୁଡାକ କ'ଣ ପାସୋରା କାହାଣୀରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି କି? ତାହା ଅତୀତର ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ କେବଳ ରହିଯାଇଛି କି ଆଜି ସେ ସବୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ? ଆମେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲିଛୁ? ସେଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଡ଼ ଜୀବନ୍ତ, ବଡ଼ ବାସ୍ତବ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ରୁଟିନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। କିଏ ବା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ଦିନକୁ କେବଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କେବଳ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ବେଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଲାବେଳେ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲାବେଳେ। ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଉଠିଲା ପରେ ବି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସମୟ ଥିଲା ବାକ୍ୟ ସହିତ ସତେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଖିଟା ଲାଖି ରହିଛି, ପତ୍ତା ବି ପଡୁନଥିଲା। ଆମେ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାଇବଲ ପଢୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? 15ଟି ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବାହାର କରିପାରୁନାହୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରୁ ପଢିବା ପାଇଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ଯାଏ, ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବାର ବିଷୟ ତ ସେଟା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ। ଆଜିକାଲି ମାସକୁ ଥରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଭିତରେ ଉପୁଜି ସାରିଛି। ଆମମାନେ ସେଇ ଧାରଣାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛୁ। ସବୁ ସପ୍ତାହ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ହଉନି, ଆମମାନେ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ। ବେଳେବେଳେ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଗୁଡ଼ ସାକ୍ଷୀ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତରେ ସହଭାଗିତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ଆଉ ଆମମାନେ କେଡ଼େ ସହଜରେ ମାସକୁ ଥରେ କେବଳ ହାଜରା ପକେଇଲା ଭଳି ଆମମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ସତେ ଯେମିତି କୋର୍ଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହବ। ବାଇଦା ଉପରେ ବାଇଦା ପାଇଁ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଆମମାନେ ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ହୁଏତ ସେମିତି ଯାଉଛୁ। ବାଇବଲ ପାଠ କରିବା, ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବାଇବଲର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବା, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତର ପାସୋରା କାହାଣୀରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଯେବେ ବି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟକୁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯିବ, ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବାର ତାଲିକା ଏତେ ଲମ୍ବା, ସେଥିରେ ଏତେ ବିଷୟ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବି ସେ ତାଲିକାକୁ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ, ଏ ତାଲିକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ବୋଧେ। ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବାର ତାଲିକାରେ ସାଂସାରିକ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ କହିବା, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ମୁଖକୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ, ତୁମର ମହିମା ମୋତେ ଦେଖା। ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ତୁମର ଗୌରବ, ତୁମର ମହିମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଲାଳାୟିତ ହେଇକି ସେଇ ବିଷୟଟା ମାଗିବ? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୂଷା ତୁ ଯୋଉଟା ମାଗୁଛୁ ସେଟା ବଡ଼ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ମାଗୁଛୁ ମୋ ଠାରୁ। ତଥାପି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୈଳ ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ଅଛି। ସେଇ ଛିଦ୍ରରେ ମୁଁ ତୋତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବି, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତୋତେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବି ଏବଂ ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସବୁ ଗମନ କରିବ। ତଥାପି ତୁ ମୋର ମୁଖକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ପୃଷ୍ଠଭାଗ କେବଳ ଦେଖିବୁ। ତାହା ବି ମୂଷାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା।
ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ। ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କଥା ହେଲା ଭଳି ମୋହର ସେବକ ମୋସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମୁଖାମୁଖି ଆଳାପ କରେ। ମୋସା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖାମୁଖି ହେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା, ଗୋଟେ ତୃଷା, ଗୋଟେ ଆତୁରତା ଥିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମର ମହିମାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୃଷ୍ଠଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ମନେ କରେ, ମୋସା ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିଠିକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ କୋରଡ଼ାର ଶିଆରରେ ଫାଟି ଯାଇଥିବା, ରକ୍ତ ଝରୁଥିବା ସେଇ ପିଠିକୁ ବୋଧେ ସେ ଦେଖିଥିବେ। ସେଇଠି ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମାର ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇଠାରେ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ରକ୍ତାକ୍ତ, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଝରି ଯାଉଛି, ସେଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ସେଇ ମହିମାର ପିଠିକି ହୋଇପାରେ ମୋସା ଦେଖିଥିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ଆମେ କ'ଣ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ମାଗୁ କି? ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଆସକ୍ତ ନଥିଲେ। ସିଂହାସନ ଥିଲା, ସୁନା ରୂପା ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଆସକ୍ତ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ସେଟା ହଉଛି କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଗୃହରେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ରହିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ଅନେଇ ରହିବି। ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ମାଗୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗିଛି, ମୁଁ ତାହା ହିଁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମାଗୁଣି କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ? ଓ ଆମେ ଯଦି ନୂତନ ନିୟମକୁ ଚାଲି ଆସୁ, ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ମାଗୁଣି କ'ଣ ଥିଲା? ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ସେ କହନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଫିଲିପିୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେଇସାରିଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ସେବା କରି ଆସିଲେଣି, ତଥାପି 30 ବର୍ଷର ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ। ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପରି ଅନନ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପରି ଅସରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଇବା ଏହି ଜୀବନ କାଳରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ସରିଯିବ ପଛେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସେତେ ଅସରନ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେ ସେତେ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ମାଗୁଅଛି। ମୋର ପରିଚିତି ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରି ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହିଁ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ବରଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବିତ ଥାଏ କିମ୍ବା ମୁଁ ମରିଯାଏ, ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣାକୁ ପାଇବି, ମୁଁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ହେଇକି ରହିବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପରିଚୟ। ମୁଁ ସେଇ ପରିଚୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଶୁଣା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ମୁଁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାରେ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଦିନ ତେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ଧାର୍ମିକତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ରରେ ସେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହରେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏବଂ ସେ ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ, ନିବିଡ଼ ସହଭାଗିତାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରେ, ମୁଁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଆଗୁଅଛି, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ହବ। ଏହି ଜଗତର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଯେତେ ଅଧିକ ରହିବା, ସେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ପୁଣି ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିବି।
ଜାଣନ୍ତି କି ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ଏଣିକି ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଟୁଅଛି ମୁଁ ଜୀବନ କାଟୁ ନାହିଁ, ସେ ମୋ ଠାରେ ରହିକି ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ହେଉଛି ପାପରେ ମୃତ ଜୀବନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବଞ୍ଚେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ। ଆଉ ପାଉଲ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ସେଇଟା ହିଁ ମାଗିଲେ। ପୁଣି ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହିଲେ, ଏସବୁ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମୋର ଶରୀର ଯଦି କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି କୌଣସି ମତେ କବରରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇକି ଉଠିବି ସେଇ ମହାଦିନରେ, ସେଇ ଗୌରବର ଦିନରେ, ସେଇ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହବାର ଦିନରେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଯେପରି ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରି ଉଠିବି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ମାଗୁଣିର ବିଷୟ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଥିଲା କି? ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା କି? ଅନେକ ଥିଲା। ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ କି? ବାରବାର ହେଉଥିଲେ। ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ କି? ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ କି? ଓ ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ସେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମିତ ହେଉଥିଲେ କି? ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି କୌଣସି ସହର, କୌଣସି ନଗର ନଥିଲା ଯେଉଁ ଜେଲଖାନାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇନଥିଲା। ବାରବାର ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ତାଙ୍କୁ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ନିଜର କୌଣସି ଦୋଷ ସକାଶେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରର ସକାଶେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉପୁଜି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ସେତିକି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର এই ସବୁ କଷ୍ଟ ଯାତନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଯେପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବି, ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବି, ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସହଭାଗିତାରେ ଶକ୍ତିରେ ରହିବି, ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନ କାଟିବି, ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେପରି ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେବି। ସେଇଟା ଥିଲା ତାହାଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି? କାରଣ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ଯଦି ସଂସାର, ସେଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ତଦନୁସାରେ ହେବ। କଲୋସୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ ଏ କଥା କହିଲେ, ତୁମମାନେ ନିଚସ୍ଥ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ, କାରଣ ସେଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେହି ରାଜା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବୁ, ସେତେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ବଢ଼ିବ। ସେତେ ଆମମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ପାଇବାର ପାଇଁ ଆମମାନେ ଲାଳାୟିତ ହେବୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି କେବଳ ଏ ସଂସାର ସାଙ୍ଗରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନ ଆସୁଛି ଏହି ସଂସାର ଏବଂ ସଂସାରରେ ଥିବା ସବୁ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ଚାଲେ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଯେ ପ୍ରକାର ହନକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ସେହି ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଇତିମଧ୍ୟରେ କବର ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କବର ଭିତରେ ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କବରରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିବା ନାହିଁ। ସେହି ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନିରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗି ଉଠିବା। ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଅକ୍ଷୟ ଅମର ଅଜର ଶରୀର, ଗୌରବର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଦିନେ ଆମମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁନ୍ନୀତ ହେବା ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। କେତେ ବଡ଼ ଭରସାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଇକି ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇକି ଜୀବନ କାଳରେ ରହୁ ରହୁ ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା।
ଯେପରି ଦିନେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ହେଇକି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଳକ ସୁଦୀପ୍ତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ତୁମର ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ମଜା ପରିଭେଦକ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଥାଏ। ସେହି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେହି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜୀବନରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତ ଅସାର, ଜଗତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଅସାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିନାଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ଧସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଅନେକ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ଜଗତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମର ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମର ସହିତ ଯେପରି ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ପାରିବୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ବିଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯେପରି ଆମମାନେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଆମମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯେପରି ଆମମାନେ ଆସକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତା ଅଳିକ, ତା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଗୌରବର ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ତୁମର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେପରି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପାରିବୁ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯେପରି ଆମମାନେ ଲାଳାୟିତ ହେବା ପାଇଁ ପାରିବୁ, ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୌରବର ଭରସା ଦେଇଛ ସେହି ଭରସା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୁମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, ଯେପରି ଆମମାନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯେପରି ସେହି ଯେଉଁ ଭରସା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ସେହି ଭରସାର ଯେପରି ଆମେ ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ପାରିବୁ ଏବଂ ତୁମ ସହିତ ସେହି ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଆମେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ପାରିବୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯେପରି ଆମେ ଆସକ୍ତ ନ ହଉ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତ ଇଏ ଭୟଙ୍କର ଜଗତ, ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ଯଦ୍ୟପି ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତର ମୋହ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ତାର ନିକଟକୁ ଯେପରି ଆକର୍ଷଣ ନ କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକର। ଆଜି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେହି ଦୁଃଖ ଭିତରେ, କଷ୍ଟ ଭିତରେ, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆଉ ସେ ସବୁରୁ ସେମାନେ ଯେପରି ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏହି ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ନାଜରିତୀୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 97783555537 ଅବା 9937742135 ଏହି ସେଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।